मैं सऊदी अरब विच एक अरबी दे बच्चे संभालदी सी। रात नूं घर जाण लगदी तां अरबी मालक कदे 2000 कदे 3000 रियल मैनू फड़ा दिंदा। महीने बाद तनख्वाह भी चंगी खासी मिलदी। एक रात अरबी दी पत्नी नाराज़ होके घर तो चली गई। अरबी ने मैनू घर विच रोक लिया, पर मैनू नहीं पता सी कि अज दी रात मेरी जिंदगी दी सब तो भयानक रात होवेगी। मेरे होश उड़ गए। उस रात अरबी ने मेरे नाल, मैं ते मेरा पति सऊदी विच रहिंदे सी। असीं दोवें ही BA पास सी। इसलिए मेरे पति नूं एक फैक्ट्री विच वर्कर दी नौकरी मिल गई, पर उसकी तनख्वाह इन्नी नहीं सी कि घर दा गुजारा चंगे तरीके नाल हुंदा। इसलिए मैं भी एक अरबी दे घर उसदे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट के तौर ते ख्याल रखण लगी। वो अरबी बहुत चंगा इंसान सी। उसने मेरी तनख्वाह भी चंगी रखी सी। जदों मैं अपने पति नूं इस नौकरी बारे दस्सिया तां वो बहुत खुश होया। कहण लग्या, जे असीं दोवें मिल के मेहनत करांगे तां घर दे खर्चे तो इलावा कुछ पैसे भी जमा हो जाणगे। मैं भी दिन भर खाली ही रहिंदी सी, इसलिए घर दे सारे काम सवेरे ही खत्म करके मैं उस अरबी दे घर चली जांदी सी। उसदे 2 छोटे बच्चे सी, दोवें ही जुड़वा सी, एक कुड़ी ते एक मुंडा। दोवें 1 साल दे सी। उसदी पत्नी बच्चों ते ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदी सी, इसलिए उन्हां दोवें बच्चों की पूरी जिम्मेदारी मेरे सिर ते सी। मैं रात 8 बजे तक अरबी मालक दे घर विच रहिंदी सी। उन्हां बच्चों की पूरी जिम्मेवारी मेरे ते सी। मैं सवेर दे 10 बजे तो लैके शाम दे 8 बजे तक उसदे घर विच रहिंदी सी। मैनू हैरानी हुंदी सी कि एक माँ हुंदे होए भी उस अरबी दी पत्नी अपने बच्चों नूं देखदी तक नहीं सी। बच्चे नूं खाना खिलाउणा, उन्हां दा डायपर बदलना, इस सब का ख्याल रखना, ये सब मेरी जिम्मेदारी सी। वैसे भी मालकन सख्त सुभाਅ दी सी ते मेरे नाल भी गुस्सा रहिंदी सी। ज़्यादा गल नहीं करदी सी। मैनू हुण उन्हां दे घर काम करदे होए कुछ ही दिन होए सी। मैं उस औरत दे सुभाਅ नूं चंगी तरह नाल समझ गई सी। वो हर समय नौकरां ते चीखदी चिल्लाउंदी नज़र आउंदी सी ते किसे तो जरा भी काम खराब हो जांदा तां उस ते चिल्लाउण लगदी। जे मालक घर हुंदे तां उन्हां नाल भी जरा जिही गल ते शोर मचाउण लगदी। मैं ये गल महसूस कीती कि मालक अपने बच्चों नूं बहुत प्यार करदे सी, पर उन्हां नूं पत्नी शायद चंगी नहीं मिली सी। मालिक जदों भी अपने काम तो घर वापस आउंदे तां सब तो पहलां बच्चों के कमरे विच आउंदे। मैं बच्चों के नाल ही व्यस्त रहिंदी सी, इसलिए पहलां दरवाजे ते दस्तक देंदे मैं तुरंत तो ठीक होकर बैठ जांदी। फिर अपने बच्चों नूं प्यार करदे। मैनू भी पुछदे सी, बच्चों ने तंग तां नहीं कीता, उन्होंने खाता पीता तां ठीक नाल है ना। वो अरबी बच्चों के पूरे दिन के रूटीन बारे मैनू पुछदा सी। मैं भी उस अरबी मालक नूं सारे दिन की रूटीन दस दिंदी सी। एक रात नूं जदों मैं घर जाण लगी तां कहण लग्या कि 1 मिनट रुको। फिर उसने अपनी जेब विचों पर्स कढिया ते मैनू 1000 रियल फड़ा दिते। ये देख के मैं हैरान जही रह गई सी। हालांकि उसने मेरी तनख्वाह बहुत चंगी रखी सी ते 1000 रियल घट पैसे नहीं हुंदे। मैं एक नज़र मालक वल देखिया, मेरी अखां विच हैरानी सी। कहण लग्या, ये रख लै, तेरे कम आउणगे। मैं कहा, नहीं मालक, तुसी ने जो तनख्वाह तय की है वो ही बहुत है। मेरी गल सुन के वो हल्का जिहा मुस्कुराया ते कहण लग्या, मैं अपनी खुशी नाल दे रहा हाँ, रख लै। मैं वो पैसे फड़ के अपने पर्स विच रख लए। फिर मैं जाण लगी। जिवें ही मैं दरवाजे तक पहुंची तां मैनू कहण लग्या, गल सुन। मैं कहा, जी। वो कहण लगे कि इस गल का जिक्र अपनी मालकिन नाल ना करना, उसनूं ना दसना कि मैं तेनू 1000 रियल दिता है। मैं कुछ देर तक इस गल नूं सुन के सोच विच पै गई सी। फिर मैं हाँ विच सिर हिला दिता ते कमरे तो बाहर निकल गई। पर पता नहीं क्यों उस रात मैनू बहुत बेचैनी हो रही सी। एक तां मालक दा मैनू 1000 रियल देना ते दूजा इस गल दा भी मालकिन तो लुकाउण दा कहना। ये दोवें गल्लां ही मेरे दिमाग विच उलझन पैदा कर रही सी। फिर मैं कहा कि शायद मालकिन जरा गुस्से वाली है, इसलिए अरबी मालक नूं मना करदी है पैसे देण तो। चलो, जो उसने दे दिते तां कोई गल नहीं, मैं वो पैसे संभाल के रख दिते। पर मेरी हैरानी की वजह उस समय ना रही जदों दूजे दिन मालिक ने मैनू 2000 रियल दिते। इस वार तां मेरा दिल शक विच गिरफ्तार होण लग्या सी। आखिर मेरे मालिक मेरे ते इन्नी मेहरबानी क्यों कर रहा सी। मैं वो 2000 रियल भी वापस फड़ा दिते। मैं कहा, मैनू ये नहीं चाहिए, तुसी क्यों मैनू रोज़ रोज़ इन्ने पैसे दे रहे हो। मैं फटाफट नाल अपने कपड़े सही कीते क्योंकि वो मेरे चेहरे नूं बड़ी गौर नाल देख रहे सी। कहण लगे कि
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸਖਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 10 ਵਜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਦੇਖ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੇਟ ਆਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਈ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਰਾ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮਾਲਕਨ ਬੈਠੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਬਜਾਏ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਿਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਲਹਿਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੜਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਖੂਨ ਕਟਵਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਵਾਉਂਦੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਤੇ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਪਤੀ 9 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਖੁਦ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਰਾਤ ਭਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੀਅਲ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤੋਲਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਮਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਲਕਿਨ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚਿল্ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿল্ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਿਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ
ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੌਰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕਿਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।